ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ವಾರದ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿತ್ರರೇ. ಸೊ ಈ ವಾರದ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ಬುಧವಾರ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇರ್ತೀವಿ. ಈ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವೇ ಹೆಡ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ. ನಾವೇನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಳಸರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಸಾವಯವ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹೆಸರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪರಸ್ಪರ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೆಗಳಿಂದ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 2025 ಕಳೆದ ಒಂದು 14 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬುಧವಾರ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. Good evening friends, welcome to our Wednesday weekly webinar. So today is Wednesday again, 19th August 2026. As you know, every Wednesday at this time, that is 8:30 p.m, we will be connecting through this Google Meet platform live, and it's an audio bridge. So we will be discussing our natural farming way ahead. This is the title we have given it to the series. So all of us are practicing chemical free farming in the name of organic or natural farming. Now in this process, so we try to discover the what next, what is the procedure we need to follow, how do we manage our farm, how do we manage our crops, how do we manage rest of the key variables which influences the natural farming. So this learning is happening to us week after week since June 2025. It's almost 14 months now, 65 plus episodes we are being without any break we are conducting this webinar. So I welcome you all for this. So this week agenda is very simple. So we are trying to understand this concept called plants feed the plant. Basically because of certain constraints, we are not able to manage livestock for farming inputs in our respective farm, because we will be residing in some other location, our farm will be in different location. Even if you are in the same location also, nowadays managing a livestock is becoming problem. So hence we are trying to look at, instead of using animal residue, can we use the plants and plant residues only to support our crops and strengthen our soil. So this is one such thread we are slowly understanding, discovering and implementing. Many of us are already implementing this plant-based nutrition management without getting into animal residue management. Few of you are seriously considering it, and most of you may be looking at it in detail. So hence I am repeating this. Last week also we have discussed how the plants feed the plant. So the simple slogan is these plants feed the plant. So those concepts we will try to know. We are going to take few more examples this week also, so that by looking at couple of examples and the simpler way of making these plants feeding our plant, so that we are going to learn now one more step with few more examples. Then again this learning has to continue. The next point we are going to discuss about our 2-day workshop. Basically this is a experiential sharing and learning in our farm. So that has been scheduled now for the next Saturday, Sunday, 29th, 30th August. I will going to see some information about that as well. And finally it's all open for you. As you know, we don't have any WhatsApp group. We are going to use this itself as a WhatsApp group. So please share your videos, photos of your farm progress by 2 p.m. on every Wednesday, so we can display it and we can discuss it in an open sharing, so that all of us in this group webinar group, so we can understand each other's progress and challenges. So that is a quick note. So we are now move on to the next level. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ವಾರದ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ತ್ರಿವಿಧ ಶೂನ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಒಂದು ನಾವಿರೋ ಜಾಗ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೂ
ಈಗ ಪಶುಪಾಲನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಲಭವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಶೂನ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳೇ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದ ವೆಬಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಸೆಣಬು ಡಯಂಚವನ್ನು ಅರಿಶಿಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ರೈತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋದು ಅಷ್ಟು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ MS ಫಾರ್ಮ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಸಾಸ್ಲು ಹೋಬಳಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೀಕ್ಷಕರ ದಿನ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ 29, 30 ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು 3ನೇ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೆ, ಅನುಮಾನಗಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಅಜೆಂಡಾ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ an audio bridge or an audio webinar. There is no scope for any video sharing, presentation, etc. unless otherwise you have a presentation to be made. So please switch off the camera on your phone because there is an audio bridge. So by switching on the camera, it will only dry your battery and internet usage. So stay muted always. So only when it is required you can unmute yourself and add your comments or values. So that's the another important instruction for all of us. So once you unmute yourself and ask the question or share your feedback, then quickly again mute yourself if you are surrounded by a noisy area. Because this everything is being recorded and being uploaded in our YouTube channel for future references for many of our network farmers. For some reason who are not able to join this live session today. So hence we need to maintain some silence. The recording should go well. So please, whenever you wanted to ask something, share something, unmute yourself, express yourself, and quickly you have to mute if you are in a noisy environment. So avoid crosstalk. So don't discuss between yourself, between two of you. Always wait for your time. So all of us will get sufficient time for our expression and sharing. So that is the quick standard instruction. ಮಿತ್ರರೇ, ಇದು ಕೇವಲ ಆಡಿಯೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಈ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಧ್ವನಿಗ್ರಹಣ ಅದು ಆಡಿಯೋದಿಂದನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಶ್ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಚಿಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಶಬ್ದಗಳು, ನಾಯ್ಸ್ಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ, ಅನುಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ರಿ ನೀವು ಗದ್ದಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕೋ ಕೇಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀವು ಹಂಚ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು. With this introduction, now let us get into some of the new members who are connected to this webinar. So every week after week we are seeing a few farmers are getting connected to this Wednesday's webinar. We welcome them also. So please, this is the time to introduce yourself. Have a quick introduction. Your name, your location, your farm location, what is the area of farm location we have, what are the crops you are already growing if you are, and what is your irrigation system it looks like, and what is your future plans and the management practices. All you can quickly share, and then we can take this introduction today. Again, I am repeating, anybody wants to present their farm in detail, maybe about 8 to 10 minutes, you are welcome. Prepare a photo slides or a video and share with me by 2 p.m. on any Wednesday. That day evening slot is yours. We want all of you to present your farm in this forum, so that all of us will come to know more about your farm, your cropping pattern and the management practices. ಮಿತ್ರರೇ, ಇದು ಈಗ ಈ ವಾರದ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಕ ಮಿತ್ರರು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ವಿಳಾಸ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ. ನಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್.
who are connected first time on this Wednesday's webinar. ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಲ್ಮಠ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಲ್ಮಠ್, ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ನಂದು ಒಂದು 10 acres ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ಗಂಗಾವತಿಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಗಂಗಾವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿನಾ? ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ರಾಯಚೂರು. ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಸರಿ. 10 ಎಕರೆಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಹೌದು, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರೋರಂತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಂಗಾವತಿ ಇನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. He just started his farm. He is a software professional and he's got about 10 acres of land now, newly purchased. So now he's going to plan everything from beginning, from zero, and he's going to share his planning experiences as the further weeks. Okay, we welcome Manjunath again. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಇನ್ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೋಹನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನವನು, ಬಟ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಐ ಆಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎ VLSI ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಫಾರ್ past 20-25 years I worked in VLSI, but last 4-5 years ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 9 ಎಕರೆ ಅಷ್ಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ 3-4 ವಾರದ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಫೋಟೋ ತರೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಲೇಟ್ ದನ್ ನೆವರ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ನಮ್ಮ ಈ ವಾರದ ವೆಬಿನಾರ್ ಸರಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಈಗ 5 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 5 ಎಕರೆ ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜಾಗನೂ ಇದೆ? 5-5.5 ಎಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅಡಿಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು 3-3.5 ಎಕರೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ. ಸೊ ಮೆಕಡೆಮಿಯಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಬೆಳೆನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, he based in Bangalore. He works for VLSI Design Systems. So now he has taken a break because of health challenge. He is native Chitradurga, that is Madhya Karnatakam. So he's got about 9 acres of land, out of which 5.5 acres is arecanut is being planted now. Another 3.5 acres he is trying to grow some other crops. He is not interested in planting areca there. He is exploring various other options such as macadamia, etc. So we'll wish him speedy recovery from his health issues. Thank you Mohan Kumar, welcome you. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಇನ್ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ. ಎನಿವನ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Okay, so let us get into our topic now. So plants feed the plant, that is the tagline we have given to manage our fertility of the soil and feeding our microbes and the plants using plant based residues or the plants combinations. So let us understand this plants feed the plant in detail. This is one of the key important aspect of natural farming management, or 000 natural farming, which we call. So let's try to understand. So the first concept which we do is, whenever we do a planting, you can see here this is at Namane Tota, Aluru Taluku, Padle Hobbali, Hassan district. So this photo is taken this morning only. I came back from Hassan today evening. So this is now we are growing between 2 coconut trees. We are growing 3 lines of coffee. This is there were 2 types of coffee we have: Robusta, about 400 numbers of plants, and Arabica, Chandragiri, about 1000 plants. So what we have done is, on each row between 2 coconut trees, we have planted this commercial crop like coffee,
And around that you can see here we have made what is called green ring. Using Sun-Emp, Diancha and horse gram seeds, we have grown green ring. These green ring seeds are seeded on the same day when the planting of the main crop was done. So now this green ring is growing now. This is about 10 to 15 days old now. So this grows, and these plants feed the plant. So this is the first concept, growing green ring around the grit plant or the main plant of our interest. Secondly, we also have the companion species plant. You can see here adjacent to the my coffee plant, there is a this is Erythrina indica or Indian coral or Halavana. We have planted on the western side. On the eastern side we have planted Gliricidia. So every grit plant has got a companion species plant in the form of Indian coral, that is Halavana, and the Gliricidia. That also we have established on the day one only. All the 1500 coffee plants will have a companion plant, pair of companion plants. Everything is already established in the last couple of weeks. Now everything is ready now. So this is the benefit of growing green ring around the green plant. So these green ring plants, Sun-Emp, Diancha, they are short-term green manure crops. They grow faster, and they provide shade for my grit plant. They host the nitrogen fixing microbes on the root nodules. That's the atmospheric nitrogen get fixed into the soil. That nitrogen is taken by the microbes to our grit plant, and after few weeks, that is about 4 to 6 weeks, we harvest these green ring crops and we do mulching. I'll show you in the next video so you can understand how the green ring is grown and mulching is done. This is just a new planting we have done. So this is what we have done at Nammane Tota. The first concept is green ring around the green plant or the grit plant. So these green ring plants feed the plant. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ, ಹಸಿರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗಿಡವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಮಾರು 1.5 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಬಳೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೀಜಗಳಾದಂಥ ಸೆಣಬು, ಡಯಂಚ ಮತ್ತು ಹುರುಳಿಯನ್ನು ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಸಿರು ಬೆಳೆಯ ಸಸ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಮ್ಮನೆ ತೋಟ, ಆಲೂರು ತಾಲೂಕು, ಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಗಿಡ. ನಾವು 2 ಥರದ ಕಾಫಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅರೇಬಿಕಾ ಮತ್ತು ರೋಬಸ್ಟಾ ಅನ್ನೋದು. ರೋಬಸ್ಟಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 400 ಗಿಡ ಇದೆ, ಅರೇಬಿಕಾ ಚಂದ್ರಗಿರಿ 1100 ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 1500 ಕಾಫಿ ಗಿಡವನ್ನು ಆ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ 2 ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಮಧ್ಯೆ 3 ಸಾಲುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಹಸಿರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 12 ರಿಂದ 15 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. ಈ ನೋಡಿ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ತಾನು ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಬೇರುಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತವೆ. ಆ ಸಾರಜನಕ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಸ್ಯವಾದ ಕಾಫಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ದೊರಕಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಅದೊಂದು ನೆರಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 45 ರಿಂದ 50 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಹೂವಾಡೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ದ್ರವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಮಣ್ಣಿಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು, ಈ 4 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಸಿರು ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಹಸಿರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೋಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಗಿಡದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.5 ರಿಂದ 2 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹಾಲವಾಣವನ್ನು, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಗಲೇ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ 15 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಈ ಕಾಂಡವನ್ನೇ ತಂದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಹ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೀಜಗಳಾದಂಥ ಸೆಣಬು, ಡಯಂಚ, ಹುರುಳಿಯು ಮತ್ತು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಾಲವಾಣ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯ ಗಿಡಗಳು ಸಹ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ 1500 ಗಿಡಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹಾಲವಾಣ, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಇವಾಗ 3 ವಾರ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹಸಿರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another thing. This is about more than 3 months old now. So I'll go to play this video first. Then you can understand the concept of green ring, companion plants, and mulching and moisture management with Winkler based irrigation system.
All things has been implemented in the month of April 25th at Somanhalli Farm, Kanakpura Road, Uttarahalli Hobli, Bangalore South Taluk, Bangalore district, belongs to Mr. V.N. Manjunath. So 2 days before I had been there, that is on Monday. So that video has been recorded. That video is already available on my YouTube channel also. People, you can watch that. I will share the link. So let us try to understand how these plants are feeding the plant. So look at that in detail. Okay. This is in Kannada, then I will translate it to English. ಮಿತ್ರರೇ, V.N. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮು, ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೋಟದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗೆ ಸೆಣಬು ಅದು ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪುಟಾಣಿ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಳೆ ಯಾವುದಿದು? ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹಸಿರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಹೆಂಚ, ಹುರುಳಿ, ಸೆಣಬು ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು 3-4 ಸೈಕಲ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಹಸಿರು ಬೆಳೆ. ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ, ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗೆ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ. ಹಸಿರು ಬೆಳೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯ 2 ಇದು ಪೂರ್ವ, ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ. ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸಸ್ಪೆನಿಯಾ ಗ್ರಾಂಡಿಫ್ಲೋರಾ ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮೊರಿಂಗ, ನುಗ್ಗೆ, ಸಂಗಾತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಇವರ್ಯಾರು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎದ್ರಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಸಿಗೋದು. ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು, ಇದನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮದ ನೆರಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರಳು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡ ತೊಗರಿ, ಮರ ತೊಗರಿ, ಇದು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ. ಸೊ ನುಗ್ಗೆ, ತೊಗರಿ, ಅಗಸೆ ಇವು 3 ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬೆಳೆಯ ಹೆಂಚ, ಹುರುಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ. ನಾವೇನು ವೈವಿಧ್ಯ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಇಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಬ್ರಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೋ, ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯ ಈಗ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ತಂದಾಕ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮನ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ತರಬೇಕು? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 6 ತಿಂಗಳಾಗುವಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಅದು 5 ಸೃಷ್ಟಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಷ್ಟ ಪ್ರತಿ 35 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಎಲಿಯೂರು ಗೌಡ ಅನ್ನೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ, ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌಡ ಎಲಿಯೂರು ಅವರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಾರಿ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾವಯವ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊರಗಡೆ ನೀರು ತರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಸುತ್ತಲೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ಬೆಳೆ, ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕೇವಲ 12ರಿಂದ 18 ತಿಂಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ 25, ಆಗಸ್ಟ್ 25, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಕೇವಲ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಬಯೋಮಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ವರ್ಷ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ 4ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನಮಗಲ್ಲ, ಅದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಏಕ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು ತೊಗರಿ ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧದ ಬೆಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೆಸರೇನು, ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡನ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೀಸನಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗಾಮು ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ
ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಬೋದು, ಸಂಗತಿ ಗಿಡ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ, ಆ ಯೋಚನೆ ಪರವಾಗಿಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೈಸ್ಡ್ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿ ಏರುಮಡಿಯ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಸೆಣಬು ಡೈಂಚನ ನೆಲದಿಂದ ಒಂದು 6 ಇಂದ 8 ಇಂಚ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಆ ಅರಿಶಿಣ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಯೋಮಾಸ್ ದ್ರವ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ರೈಸ್ ಬೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ರೈಸ್ ಬೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದೇನು 10 ತಿಂಗಳ ಬೆಳೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೇನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಮೇಘಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇದರದ್ದು ಕುರ್ಕುಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12.0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಘಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಔಷಧಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ರೀತಿ ರೂಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಶುಂಠಿಯಿಂದಲೂ 3-4 ಶುಂಠಿಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅರಿಶಿಣನೇ ಬೇರೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೆಡ್ಡೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೆಳೀಬೋದು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ಥರ ಬೆಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 3-4 ಸೈಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 8 ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆ, 10 ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆ, 3 ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆ. ಮೂಲಂಗಿ ಹಾಕಿ ಸೊನ್ನೆ ಅದೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ 35 ದಿವಸ. ಹಸಿವಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ, ಯಾಕಿರುವಂಥ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಏರುಮಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳುಮೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 3-4 ವರ್ಷ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೆರಳಾಗಿ ಇದೊಂದು ಕಾಡು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ 18ರಿಂದ 24 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೆಳೀರಿ ಏನು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಾವಿವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕು ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಿಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಮಿತ್ರರೇ. Okay, so now, whatever we have seen the commercial crop, that is the amla. So then around that amla plant we have grown green ring around the green plants using Sunnyam Diancha Gram. All these are planted on 25th April 2026, that is approximately about 3+ months now. Already after 45 days we have harvested the green ring crops and we have done the mulching. You have seen a thick mulching around that amla plant. That means green ring plants have already given one round of biomass mulching for us. Apart from this Sunnyam Diancha Scrum as a green ring crop around this amla plant, we also grown the 2 companion species plants, one on the western side and one on the eastern side. The moringa is on the western side and the Sesbania grandiflora, that's in Agassiz call it as, that is on the eastern side. We have grown this, and we also planted a seed of perennial pigeon gram or a turdal plant. They are all growing. You can see such a diversity has been planned on day 1 only. On April 25th only we have planted all these things. We planted the fruit crops. We also planted the green ring crop, the companion species plants. All we planted together, and we have ensured moisture using Winkler based micro irrigation system. So this is one time setup. So if you can plan properly, execute everything in one shot, within 18 to 24 months you can see everything is going to a kind of a sustainable mode. So you can have a greater control. We also seen in this farm, so we have planted this various fruit plants at a 20x20 grid, 15x15 grid and 10x10 grid. 3 types of grids we have planted in that section. So between the interspace between the 2 fruit lines, we have used to create raised bed. 1 or 2 raised beds are created. On the raised bed we have grown turmeric, that is Longdang turmeric from Meghalaya. That's also planted in the month of May. And now already we have for the turmeric plants on the raised bed, we had a companion plant like Sunnyam Diancha on the center line. That's also being harvested and mulched into our primary crop, that is turmeric. So all those things has been done. So you can make raised bed on the interspace between 2 grid lines, and you can grow your short term or a seasonal food crops or any other crops of your interest, because the canopies of our main plant and this companion species plants yet to grow. In this time, in this window of 12 to 18 months, one can grow any other seasonal crops on the interspace. We always recommend you to prepare a raised bed and grow on that, because raised bed is a one-time efforts. Then you can grow multiple cycles of crops, short-term crops on the raised bed. So that also being implemented on this Somanhalli farm. So that shows that how we created this integration of
other plants feeding the main plant. So that is the concept. So that video we have seen now. So friends, like this we have a lot of other examples also once of time. So I'll going to go to the next topic now. This is the link. I will share this PDF file, presentation ka PDF file, and this link to you. You can always watch. It is already uploaded in my YouTube channel. So this is the video link what you have just seen. You can always have access to this video link. So what next? Now we'll go to the next level now. Friends, we are meeting regularly. You watch my sharing on the YouTube channel, and we also meet every Wednesday 8:30 p.m. on this webinar without fail. Then we also do what is called seminar. So we do every second Saturday of a month in Malleshwaram Sampigi Road. There is a Green Path Organic Restaurant. We do a monthly seminar there. So August 8th we did the first such seminar, and again it will be followed in the September 2nd week also. So this webinar to seminar is a concept where we wanted to connect each other. We want to see each other personally, build that personal relationship, and we can do some sharing. It is a one-day program, 10 a.m. to 5 p.m. So that seminar will going to happen. Subsequent to that, so there is an opportunity for interested farmers to visit our farm. That's in Dodballapur Taluk, Sasalu Hobali. So that's MS farm we call it as. So last month also, in the month of July 25th, 26th, we have scheduled our 2 days of workshop there. Now we are repeating it now, 29th and 30th of August, that is next Saturday, Sunday. It's a 2 days program being hosted at our MS farm, Dodballapura Taluk. So whoever is interested, please visit that, spend your 2 days with us. You can walk through the live experience of all these things, whatever this 000 natural farming which I say, everything has been implemented since 2022. That is 4 years old plants are there. You can watch this live there. So this is called 000 natural farming framework. So ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ನಂತರ ಈ ಬುಧವಾರದ ರಾತ್ರಿ 8:30 ವೆಬಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೆಬಿನಾರಿಂದ ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು 2ನೇ ಶನಿವಾರ ನಾವು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಇರೋ ಗ್ರೀನ್ ಪಾತ್ ಸಾವಯವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಸೆಮಿನಾರನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ತೋಟದ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು 2 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ 25-26 ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿತ್ರರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಶೂನ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಆಯಾಮಗಳನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಹುಬೆಳೆ ಬಹುಮಡಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಳೆಯೋಣ, ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನೋಡೋದು, ಸೂರ್ಯೋದಯ ನೋಡೋದು, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ ಆಲಿಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಕೇವಲ 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಿಂದ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತೋಟ ಇದೆ. ಈ 2 ದಿನದ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಶೂನ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 2 days of workshop in our farm is, we quickly understand the landscaping part, how we are created the farm pond and the rainwater harvesting structure, bunds and trenches. We have implemented what is called Winkler based micro irrigation system to ensure moisture on every square feet of our soil, because there is one or other crop at everywhere. So then we have implemented this multi-layered multi-cropping 9x9 grid matrix we have created. That also you can see practically now after 4 years how they have grown, what is their canopy size, are they overlapping, are they creating any confusion, are they challenge. All you can see there in the multi-layer multi-cropping grid matrix. Then we also following this package of practice where we use only plants feeding the plant, and we occasionally use EM1 for microbial inoculation and de-oiled cake liquid for food for microbes and nutrition for plants. We focus mainly on the mulching and moisture management. So all these things we can understand in detail. You can practically understand them, and you can experience yourselves. And we'll have a whiteboard discussions also after the sunset, where you can share your experience and doubts and your plans. So that is the agenda, quick agenda for our 2 days of workshop with an overnight stay at MS Farm. ಮಿತ್ರರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಇದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅನುಕೂಲ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳು, ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು, ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳು, ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ.
ಸುಮಾರು ಒಂದು 6ರಿಂದ 7 ಥರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದು 9x9 27 ಅಡಿ ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೋಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಈ 2 ದಿನಗಳು ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ 29, 30 ಆಗಸ್ಟ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ 2 ದಿನದ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಲಿಂಕ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಲಿಂಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ 2 ದಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಜೆಂಡಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. Now let us get into the important topic now. So this is for you now. As I said in the beginning, there is no WhatsApp group. This is our WhatsApp group. So here we are going to discuss, ask doubts, get clarification and share our experience. So make use of this time now. Your time now available. I have completed my quick presentation of the day now. So now this is open for your sharing. So again, introduce yourself. Whatever doubts you have, please ask the doubts, or whatever the experience you have, you can please share that experience. Whatever you have gone through, read somewhere, you can validate that under the framework of 000 natural farming with our package of practice. So with this, now we'll leave this forum for open. So one by one, please unmute, and whoever wants to share something, please share it. ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಶೂನ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲನ ಕೂರುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಕೂರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆಗಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬಿಡಬೇಕಾ, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂದೇಹಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ಬಿಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿನೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಲಗಳಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಐತಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 5-6 ದಿನ ರಜೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನಂಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆ ಬಾಳೆ ಗಿಡದ್ದು ದಿಂಡು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೆಮ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಒಂದು 5-6 ದಿವಸ ಇದನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಿಂಡಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ 8-9 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ 4 ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. 4 ಜನರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅನುಭವ ಮೇಡಮ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್, ಗಡಿನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್, ಕಳೆದ ವಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೃಷಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮನೆ ಔಷಧಿ, ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡವೇ ಮದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು? ನೀವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಪೀಡ ಬಾಧೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏರುಮಡಿ ಪದ್ಧತಿ, ರೈಸ್ಡ್ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕೋಸು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಥರ ಹಾಕಿ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕೋಸು ಒಂದನ್ನೇ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ಆ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಪೀಡೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಸೆಣಬು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಣ್ಣೆಂಪು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಥರನೋ, ನಮ್ಮ ಅರಿಶಿಣದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರ, ನಿಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಮಡಿನಲ್ಲೂ ಈ ಸೆಣಬು ಡಯಾಂಚವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅದು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಪೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಅದು 2ನೇ. ಮತ್ತು 3ನೇದು ವಿಕರ್ಷಣ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತೀವಿ, ರಿಪೆಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೆಂಡು ಹೂವು, ಮಾರಿಗೋಲ್ಡು ಮತ್ತು ಮಸ್ಟರ್ಡು, ಸಾಸಿವೆ, ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಹೂವು ಅವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೀಡೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕೋಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಪೀಡೆಗಳನ್ನು ಅವು ದೂರ ತಳ್ತವೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮತ್ತೆ ನೀವೇನು ತರಕಾರಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಲ್ಲಮ್ಮ, ಹಾ. ಅದ್ರ 4 ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹರಳು ಔಡಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಫರ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಹಸಿರು ಗೋಡೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೈತೋಟದಲ್ಲಿ, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯ ಕೈತೋಟದ ಸುತ್ತ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ 4 ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಗಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಂಗೆ 5 ml ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹುಳ ಬರೋ ತನಕ ಕಾಯೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಎಲೆಕೋಸು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆಟ್ಟ ನಂತರ ಸೊ 3ರಿಂದ 5 ದಿನಕ್ಕೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾವುದನ್ನ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕಳ ಮೂತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದು ಘಾಟು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇವು ಆಗ್ಬೋದು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ರಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಘಾಟು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಘಾಟು ವಾಸನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತೀವಿ, ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ 1-2-3 ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ನೀವು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸತತವಾಗಿ, ಸೊ ನೀವೇ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಬೆಳೆದು ನಮಗೆ ಅನುಭವನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. One second, sir. I'll translate whatever Sharadamma madam told for our English audience. So Sharadamma madam is from our border district Bidar. So she said to one sharing she did for the kidney stone problem, you can take the banana stump, the inside the banana there is a stump. You can make it as a juice and drink. So the person who came to her with that problem, after 6 to 8 months of continuous usage of that banana stem, so he is recovered. So that is one example she says. Second thing is, her question was, how can I grow the cabbage? Because cabbage you will attract more pests and insects, as you know. So many of the people who grow vegetables, they gave up actually cabbage. Organically we can't grow cabbage. Even if you say I have grown this chemical free cabbage, your consumers will suspect you. That is a kind of defaultness has happened for that. So madam's question is, can I try, can I grow, what precautions I need to take? Simple thing is, once you make a raised bed and grow cabbage kind of a vegetable crop, you intermix it. Don't grow only cabbage in the bed. You mix different other seasonal vegetable crops also around that cabbage. And you also grow what is called sacrificing plants. Sunnyampa and Dayancha are the best example for sacrification. So between your 2 vegetables line, you grow one line of your Sunnyampa and Dayancha, which is a sacrificing plant. So that is another way of doing it. Then also there is called pest and insect repellent plants, such as our marigold and this mustard. You can grow these. So this also will have a repellent thing. And you can also create a buffer zone on all the 4 boundaries of your vegetable garden. The buffer zone, you can mainly grow castor, you can grow banana, or you can grow any other plants which will attract the pests there, doesn't allow inside. And when you grow these buffer zone plants also, it will attract some birds. And these birds comes and catches these pests and insects in your vegetable growing area. This is natural control or a biocontrol we call it as. We can do that as a precaution. Every Wednesday and Saturday, that is once in 3 days in a week, every 3 days you spray neem oil, which is about 5 ml per liter, with little bit of turmeric added to that. So you can continue to spray. Don't wait for the incident to happen. It's a precautionary measure. You spray this neem oil spray. Then you can also prepare the this one concentrate with green chilli and our garlic, because this is the garlic and green chilli will have a pungent smell. So it will again repel the insects and pests on your small growing vegetable crops. This is an integrated management. Everything can be done naturally or a bio method without getting into any kind of chemicals. So I request Sharadamma madam to do this, because she is focused in growing the shorter seasonal vegetables in her farm. Maybe next time she will try all these combinations and share her experience with us. Yes, sir. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಾನು ತುಮಕೂರಿಂದ ತೆಂಗಿನ
ಕಾಯಿ ತರಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪೂಟದ್ದು ಆ, ಅವು ಅಗಿ ಆಗಿದಾವ್ರಿ ಸಸಿ. 3 ಫೀಟ್ ಗುಂಡಿ ತೆಗಿಸಿದೇನ್ರಿ. ಆ 3 ಫೀಟ್ದಾಗ 3 ಫೀಟ್ಕ ಅಂದ್ರ ಇವನ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಇಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 ಫೀಟದು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ 2 ಫೀಟ್ ಇರ್ತಾ ಆ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟ ನೀರ್ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ರಿ? ಗುಂಡಿ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಮೊಳಕೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಸರ್? 1 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳು, ಅಂದ್ರೆ 1 ಫೂಟ್ ಇನ್ನು ಕಾಯಿ ಒಳಗನ ಅದು ಸಸಿ ಇದೆ ರೀ, ಬೇರ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಕಾಲ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹ್ಞೂ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಅಡಿ ಆಳದ ಗುಂಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದಾಗಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂಥ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗಬಹುದಾದಂಥ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಆ ಗುಂಡಿನ ತುಂಬಿಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ತುಂಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ಬುರುಡೆ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಆಳ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ನೆಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದರ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದನೇ ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಬುಡದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮಾಡಿ ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 7 ಕ್ರಮಗಳು, 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ವೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ದ ಮೇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ. ನೀವು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಂತರ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವೆಬಿನಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಫೀಟ್ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡು 1 ಫೀಟ್ ತೆಗ್ಗಿರ್ತಾ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು ನಾವೇನು ಬೇಸಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಗುಳಿ, ಆ ಗುಳಿನಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರ ಕೋನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಬಸಿದೋಗುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಅಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅತಿಯಾದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ರೋಗಕಾರಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಎಳೆ ಬೇರುಗಳನ್ನು ತಿಂತವೆ. ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರ ಮಾಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣನ್ನ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು, ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾವಿನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 19 ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಸಹ ಸುರಿಯುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಡ್ ನವೆಂಬರ್ ತನಕನೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಂಚುಗುಡುಗಿನ ಮಳೆ. ಉತ್ತರ ಹಸ್ತೆ, ಚಿತ್ತೆ, ಸ್ವಾತಿ ಈ ಮಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಶುರುವಾದಾಗ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಬಸಿದು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲೇ ನೆಡಬೇಕು, ತಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಾಂಡ್ಲೆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಗೋಪುರದ ಥರ ಮಾಡಿ. ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರೇ. So, Mr. Pritham from Bengal, Tumakuru has asked this question: what is the best practice of transplanting a coconut seedlings? He has taken the initiative of collecting his own coconut seeds, matured nuts, and he made his own nursery. Namma Tota, Namma Nursery. That is the concept. So he is used, and now it's about 4 to 5 months old. The sprouting has done at about 1.5 feet height. So he has made a 3 feet depth pit for transplanting these coconut seedlings. So not required, so that much of depth was not required. Anyhow, he can refill that entire pit again with his own topsoil, some sand mixed soil, and some organic manure, if any. He can do that. Then he can transplant it. While planting, we should ensure that the basin should be of the cone type. If the soil is not able to release the water, if there is no sandy soil, there is a waterlogging situation, then we should make it as a cone based basin, not a bowl based basin. That is your soil characteristics. Based on your soil characteristics, you should decide this. Then again, while we are transplanting the seedlings to the mainland,
there are 7 steps to be taken. On August 1st week, on this webinar only, on Wednesday 8:30 p.m., we have discussed this. The title given to that webinar is 7 steps to be followed while transplanting. So those videos are available. That entire session is available. PPT is available. Whoever wants to go through that while transplanting, what are the 7 steps, how to follow, what is the importance of these 7 steps, everything has been explained in that webinar. Whoever wants to go through that, please WhatsApp me. I will share that link, which is already there in our YouTube channel, and the presentation file also. So follow these instructions, and don't forget to do mulching, green ring, and companion species plants. Inoculate the EM1 microbe and little bit of de-oiled cake liquid organic manure. This completes the 7 steps. So do it for all your plants which you are transplanted, such that they can establish themselves without much stress on the plants. ಇದು ಪ್ರೀತಮ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕೇಳಿ, ಇನ್ಯಾರು ಅನುಭವ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿಯಪ್ಪ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ರವಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಚ್ಚಿಗೆಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಣಬು ಡೈಂಚನೆ ಬೆಳಿಬೋದಾ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದಾ? ಹೌದು, ಹಸಿರು ಬಳೆ, ಹಾ, ಹಸಿರು ಬಳೆನ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹಸಿರು ಬಳೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಒಂದು 15-25 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾ, ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದನ್ನು? ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸಮಯ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನೂ 2-3 ವಾರ ಇದ್ರೆ, 4 ವಾರ ಇದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಣಬು ಡೈಂಚನ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬಿತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಹಾ, ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಲೆಟಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಡೇಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23rd ವೀಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಜೋಳ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿ? ಜೋಳದ ದಿಂಡುಗಳನ್ನ, ಜೋಳದ ಕಾಂಡವನ್ನ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ನೆಟ್ಟ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟರ್ಮೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಗೆದ್ದಲು ಹುಳುಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪೋಷಕಾಂಶನೂ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೆಡೋ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಆ ಜೋಳದ ಒಣ ಜೋಳದ ದಿಂಡನ್ನಾಗಲಿ, ಒಣ ಜೋಳದ ಕಾಂಡವನ್ನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಜೋಳದ ಮಾತೆಯನ್ನು ಸುಲಿದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚೋದು ಬೇಡ. ಆದಷ್ಟು ಈ ಥರ ಈ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳು, ಸೆಣಬು ಡೈಂಚ, ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಾ, ಈ ಥರ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ರವಿ. ಇವಾಗಿನ್ನೂ ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 20ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಥದ್ದೇನು ಮಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ವಾತಾವರಣ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಗಿಡ ನೆಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಸಿಗದಿದ್ರೆ. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ಜೋಳ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ರೋಟೋವೇಟರ್ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಭೂಮಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್? ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದನ್ನ? ಬೇಡಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು 5-6 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ 7-8 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು. ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 3-4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮೈಟ್ಸು, ಗೆದ್ದಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವೇನು 12x12 ಗ್ರಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ, ಒಂದು 3-4 ಕಡೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಿಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಉಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ? ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಂಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇನು ಬೇಡಬೇಡಿ. ಜೋಳದ ಕಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಉಳಿಕೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮೇಯ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೆ? ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳದ, ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಸರ್, ಅದು ಬಹಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬರೀ ಕಾಯಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದೇನು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಬಯೋಮಾಸ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದು ನನ್ನ ಗೆದ್ದಲು ಹುಳುಗಳಿಗೆ, ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೇನೆ ಇರಲಿ, ಅದು ಮಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಸೋಕಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಓಡಾಡೋ ಜಾಗ ದಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರಲ್ಲ 12x12, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಹಂಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಕೈಯೆಲ್ಲ ಕಾಲೆಲ್ಲ ತುಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಕಂತವೆಲ್ಲ. ಅದು ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ.
ಅವ್ರು ಮಾತೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಾನೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಬೋಟ್ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಅದು ಒಂಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಹಸಿರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಬೋಟ್ ಹೆಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇರ್ಲಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದು ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಹೇಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕವರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಮೇಲೆ, ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿರಲ್ಲ ವಿಂಕ್ಲರು, ಹಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕವರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಹೋಗಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಕವರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿ ಮಳೆನ ಬರದಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ. ಹಾ, ಆಯ್ತು ಸರ್. ಖಂಡಿತ. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ನನಗೆ ಈ ತೊಗರಿ ಹೊಟ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್, ತರಿಸಿದ್ದು ಅದು ಮುಚ್ಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು? ಅದೇ ದುಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತರಿಸಿ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿನೇ. ಹಾ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ದುಬಾರಿಯೇ ಬೇಡ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸರಿ ತರಿಸಿ. ಹಾ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು 1 or 2 months ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದು. ಹಾ, ಆಯ್ತು ಸರ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಹಾಕೋ ಕಾಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರದ ಹೊಟ್ಟು, ವುಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಾಡಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ವುಡ್ ಚಿಪ್ಸು. ಹಾ, ವುಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಮಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿ, ಅದು ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಒಡಮುಚ್ಚಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಾಕಂಗಿದ್ರೆ ಸೊ ವುಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ ತಂದಾಕಿ. ಸರ್ ವುಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ಗೆ ಗದ್ಲೆ ಏನ್ ಬರಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಡ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರು. ಹಾ, ನಾನು ವುಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹಾ, ಅದು ಕರ್ಗೋಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಿತಿನ್ 40 days ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಡಯಾಂಚ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾ, ಹಾ, ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವುಡ್ ಚಿಪ್ಸು ಬ್ರೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಡಯಾಂಚ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಚಿಂಗು ಗ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೌನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇನೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ತೆಳುವಾಗಿ ಹಾಕಿ. ಯಾವುದೇ ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ 2 ಇಂಚ್ಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ರಾಶಿ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ. ತೆಳುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬುಡ ಏನಿದೆ ಬೇಸಿನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಮುಚ್ಚೋ ಥರ ತೆಳ್ಳಗೆ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಒಳ್ಳೇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ. ಎನಿಬಡಿ ನೀಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಸರ್ 30 kg ಹಿಂಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್? ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಗಿಡದ ಆಯಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಮೊದಲ 1 ರಿಂದ 2 ವರ್ಷದ ತನಕ 5 kg ಹಿಂಡಿಗೆ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. 5 kg ಹಿಂಡಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ನಾವು ಆ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪುಟಾಣಿ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲೆ 2 ಬಾಂಡ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದ್ರ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವೆಚ್ಚವನ್ನು, ಅದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರೋದ್ರದ್ರಿಂದ ಹಿಂಡಿ ಅದರದ್ದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವಾಗಿನ ನೆಟ್ಟಂಥ ಗಿಡಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಸೀಸನಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೆಳಿತೀರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳು, ಇನ್ನು 90 ದಿವಸ 120 ದಿವಸದ ಬೆಳೆಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಏನು ಬೇಕಿರಲ್ಲ. 5 ರಿಂದ 6 kg ಹಿಂಡಿಯನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ದ್ರಾವಣ ಮಾಡಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಫಸಲು ಬರ್ತಿರೋ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳು, ಪೇರಲ ಗಿಡಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 10 kg ತನಕ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಪಡೆನೇ ಇದೆ. ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ತಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾವು, ಪೇರಲ ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಆಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಬೇರು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತಾ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೋತಾ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಊಟ ಮೇಡಮ್. ಅದು ನಾವೇಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು 5 kgನ 200 ಲೀಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ 10 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ, 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 5 kg 200 ಲೀಟರ್ ಡ್ರಮ್ಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. 1 ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಗಿಡದ ಅಳತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಆಗಿದೆ. 1 ಲೀಟ್ರು, 2 ಲೀಟ್ರು, ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿಗಾದ್ರೆ 8 ಲೀಟ್ರು, 10 ಲೀಟ್ರು, ಆ ಥರ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಬೇರುಗಳು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು.
ಹಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಟ್ ಹಿಂಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1-2 ಹಿಂಡಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಒಂದು 4-5 ಥರನಾರು ಹಿಂಡಿಗಳಿರಲಿ. ಹಾ, 3 ತರ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಹಾಂ, ಒಳ್ಳೇದು. 3-4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ನೀವು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಹಾ, ಅಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾ. ಎಳ್ಳಿಂದ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಕಿ. ಹಾ, ಯಾವ್ದು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದ ಬೀಜದ ಹಿಂಡಿಗಳು ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ತಂದಾಕಿ. ಹಾ, ಹಾ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅದೆಂಥದ್ದು ಬಾದಾಮಿ, ಹಾ, ಹಾ, ಆ ಬಾದಾಮಿ ಹಿಂಡಿನೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಹಾ, ಅವರ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ. ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾ, ಹಾ, ಹಾ. 1 kg ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಪುಂಡಿದು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಪುಂಡಿ ಬೀಜ. ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಬೀಜ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಆಯಿಲ್ ಕೇಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಾ, ಹಾ, ಹಾ. ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದ ಬೀಜದ ಹಿಂಡಿಗಳು ಹಾ, ಸರಿ ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾ, ಹಾ, ಬಂದಿದೆ ಹಾಂ, ಖಂಡಿತ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಮ್ಮ, ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಅನುಭವ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ಮಂಜು ಹಿಯರ್. ಹಾಂ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರವಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಅಂತ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 30 years ಓಲ್ಡ್ ಇದು ಏನು ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ 6-7 weeks ಬ್ಯಾಕು ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 10 ಅಡಿ ಸುತ್ತ ಸೆಣಬು, ಡಯಾಂಚ ಮತ್ತೆ ಹುರುಳಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಮ್ಮಿನೇ ಹಾಕಿದ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಣಬು ಹಾಕಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಡಯಾಂಚ. ಸೊ 6 weeks ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 to 6 feet ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಅದು ಓನ್ಲಿ 10 feet ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಪೂರ್ತಿ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಆಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಆ ತರ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಎಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 10 ಅಡಿ ಬುಡದ ಸುತ್ತ ಒಂದು 10 ಅಡಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲಾರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ಲಾರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ NPK ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 4 weeks ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಅಡಿಕೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಳ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಎತ್ತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಐ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಅಡಿಕೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು 4 to 5 weeks ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯೋಗ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. ಹೌದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ, ಅವತ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫಸಲು ಬರೋ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ 1.5 ಮೀಟ್ರು 5 to 6 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ರೂಟ್ ಝೋನ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋದು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬುಡದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಅಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಸೆಣಬು ಡಯಾಂಚವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು, ಇದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಅನುಭವ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೂಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೂ ಈ ಒಂದು 10 ಅಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಿಬ್ನಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸು, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಹುಳಿಯಾರು, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ, 1/2 ಇಂಚಿಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಲ್ಲಿ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ ಏನೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅದೇನು ನಿಮ್ಮ 1/2 ಇಂಚಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಂಜುನಾಥ್ ನೀವು ಮಾಡೋದಂಗೆ ಒಂದು 8 to 10 ಅಡಿ ಆ ನೀರು ಪೂರ್ತಿ ತೇವಾಂಶ ನೆನೆಯೋ ಥರ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3-4 ಸತಿ ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳಂಥ ಸೆಣಬು ಡಯಾಂಚವನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಓವರಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬುಡದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹೌದು. ಒಳ್ಳೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಂಜು. ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೇನೆ. ಸೊ Alright. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶೂರ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಸೊ 6ರಿಂದ 9 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಚಿಗುರು ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ 6 to 9. ಖಂಡಿತ ಚಿಗುರೊಡಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೂವಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಅಂದರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಬೇಕಂತ ಇನ್ನೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದು ಇವಾಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಲ್ಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾನ್ಔಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಫ್ಯಾನ್ಔಟ್ಗಳಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಯೋಮಾಸು ಅದೇ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 45 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು, ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು, ರೋಟರಿ ಹೊಡೆದು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 45 ದಿವಸ ಆ ಸೆಣಬು ಅಂಚದ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಜೋಬಿಯಮ್ ಅಣುಜೀವಿಗಳು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಬಯೋಮಾಸು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 35 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹಾಕಿದ ಸೆಣಬು ಅಂಚದ ಬೀಜದ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸು ಮಲ್ಟಿಫೋಲ್ಡಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಗಿಡವನ್ನು, ಕಳೆ ಸಸ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ತೆಗಿಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು, ಅದು ಕಳೆ ಸಸ್ಯ ಆಗಿರಲಿ, ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯ ಆಗಿರಲಿ, ಸಸ್ಯದ ಬೇರಿನಲ್ಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕಾಲೋನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಗಳೇ ಆಹಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಬೇರು ಸಮೇತ ತೆಗೆದಿಸ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದನ್ನು ಅಪ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೇರು ತೆಗಿಬೇಡಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ, ಎತ್ತರವನ್ನು, ಹೈಟನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅದು ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಟಿಸಿಲ್ಗಳನ್ನು, ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸತಿ ಅದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟನ್ನು, ಬಯೋಮಾಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದು ಡೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇನೆ ಅದೇ ಇದು ಇಂಡಿ ದ್ರಾವಣದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ಮಲ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿ ದ್ರಾವಣನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 days ವರ್ಕ್. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಇಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಅವಕ್ಕೆ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತವೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಅವು ಯಾವುದೇನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ 75% ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 25% ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, 25% ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಸಿರು ಮುಚ್ಚಿಗೆ, ಒಣ ಮುಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ತಂದಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಈವನ್ ಆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೂರ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುನಾಥ್. ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು KB ಕ್ರಾಸು, ತುಮಕೂರು ತಿಪ್ಟೂರು ಮಧ್ಯೆ ಹಳೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರ ನಂಬರು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ಅವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಬನ್ನಿ. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಮುಂದೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಅನುಭವನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಸರ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನಂದು. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರೂಟ್ ರಾಟ್ ಆಗೋದ್ ಏನಾದ್ರು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾ, ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನಾವು ಹೊಸ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಅದು ಪೊರಾಸಿಟಿ ಇದ್ದು ನೀರು ಬಸಿದೋಗಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಸರಂಧ್ರತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಪೊರಾಸಿಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಮಳೆ ನೀರು ಅಥವಾ ನಾವೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ.
ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸರಂಧ್ರತೆಗಳಿರಲ್ಲ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಟು ಮಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಆದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳು ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮ, ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ. ವಿಪರೀತ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ವಿಪರೀತ ನೀರು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ, ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಗಿಡನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೆಡ್ರಿ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತೇವಾಂಶದ ಬಾಧೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊರಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಂಧ್ರತೆ ಪೊರಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಸಹ ತಳಭಾಗದ ಮಣ್ಣು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಯಿಲು ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಕೊಡೋ ಮಲ್ಚಿಂಗು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಸಹ ಸರಂಧ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡಗಳು ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾ, ಅಗಸೆ, ನುಗ್ಗೆ, ಹಲವಾಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ತಾಯಿ ಬೇರು ಸಸ್ಯಗಳು ಆಳಕ್ಕೆ ಬೇರು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಕೊರೆದು ಅವು ಸರಂಧ್ರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಬೇರು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ತಳಮಟ್ಟದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಪಡಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದನ್ನು ನೀವು MS ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಲ್ಲ, ಡಿ ಬ್ಲಾಕಿನ ಆ ಕಡೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣುಗಳು ತರಿಸಿ ಎತ್ತರ ಮಾಡಿ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗಿಡಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಚೇತರಿಸ್ಕೊತಿವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ MS ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಇನ್ಯಾರು ಅನುಭವ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಂದೇಹ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಯಾವುದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಪರ್ಯಾಯ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಲ ಬೇಸಿಗೆ ನವಂಬರ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನವಂಬರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜೂನ್ ತನಕ ನಾವು ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗಳೇನು ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಸರ್, ನೀವೊಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಜುಲೈಯಲ್ಲೋ ಏನೋ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ನೀರ್ ಹೆಂಗ್ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ರವಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರ ಸರ್? ಏನೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ? ಇದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಬ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ, ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ, ನೀರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆವಿ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗೇನು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿದೆ, ಈಗ ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಾವು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ನಮ್ಮ ಬೋರಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲಲ್ಲಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರು ನಿಂತೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇವಾಗ 18,000 20,000 ಲೀಟ್ರ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ 3,000 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಇಳಿಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟಾರ್ಪಲ್ ಹಾಕಿ ಈಗೇನು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೋರ್ವೆಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಲೀಟ್ರ್ 3 ಲಕ್ಷ ಲೀಟ್ರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 3,000 ಲೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 1/4 ಇಂಚು ಅರ್ಧ ಇಂಚೇನು ನೀರು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬುಡವನ್ನು ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈ 27
ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾವು 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜಲಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಈಗ 30 ಪೈಸೆ 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಂದರೆ 7 ರೂಪಾಯಿ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಆ 7 ರೂಪಾಯಿ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜು ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಪಲ್ಲು ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪರ್ ಲೀಟ್ರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರನ್ನು ಆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಜಲಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗೋ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು 30 ಪೈಸೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನೀವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮುಂದಿನ ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಅಥವಾ ಮಳೆ ನೀರನ್ನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ನೀರನ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೇನು ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಉತ್ತರ ಹಸ್ತೆ ಚಿತ್ತಿ ಮಳೆಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಜಲಾಗಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಆ ನೀರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಡೇಸ್. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬರದ ದಿನಗಳಿಗೆ ನಮಗೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಥರ ಈ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಚನೆಗಳೇನು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ತಂದು ಹಾಕಬೇಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಹಾಕಬೇಕೆ, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದೇ? ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬುಧವಾರ ಒಂದು ದಿವಸ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿ. ನಾನಂತೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. 1 ಅಲ್ಲ 2 ಜಲಾಗಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 3 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು, ನಮ್ಮ ಶಂಕುತೀರ್ಥ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ 30 ಪೈಸೆ 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ನೀರು ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಯಾಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಸರ್ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಟರ್ಪಲಿನ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೊಂದು ನೀರು ಆವಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಸುತ್ತ? ಏನಾಗಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಹಾಕಿ. 75% ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೀನ್ ನೆಟ್ಟು. 8 ದಿಕ್ಕಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಮಳೆ ಹೊಡೆದು ಈ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಕಟ್ಬಿಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದೇನು ಅರ್ಧ ಇಂಚು 1 ಇಂಚ್ ಇಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಈಲ್ಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿದೆ, ಬೋರ್ ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋ ತನಕ ನೀವು ಏನೋ ನೀರು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ, ತಗೊಂಡು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಯೂಸೇಜ್. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವೇನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ನೀರನ್ನ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಜಸ್ಟ್ ಎನಫ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ವಾ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊಂದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರ ದಿನಗಳಿದೆ. ಹಾಕಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ ಗಿಡನೂ ಕಳ್ಕೊಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಥರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಹ್ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಅದೇನು 2 ಲಕ್ಷ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ನಾನು ಬಳಸ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ಕೆಸೆಯನ್ನು ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಳಸ್ದಂಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ತಾಯಿ ಬೇರು ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತವೆ. ತೆಂಗು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು ಖಂಡಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ. ಅಡಿಕೆ ಅಂತೂ ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇಳಿದು ಬೋರಿಗೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಮ್ಮ. ಆ ರಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇಂಗಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋಟ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ, ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ?
ಅವಕಾಶ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೊಸದಾಗಿ ತೋಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನೀರು ಓಡೋಗದಿರೋ ಥರ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ. ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಮೇ 18-20 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಳೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಳೆ ನೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಳೆನೇ ಬರ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು 4 ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್. ಹೊಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಾಳ ಅದಾವ, ಅವೆಲ್ಲ ಆರಿಸಿ ಗುಂಡಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿರು. ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಆ ಗುಂಡಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿರಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಸಗಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ದಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ. 4 ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ 6 ಅಡಿ ಅಗಲ ಉದ್ದ ಮತ್ತೆ 1.5 ಅಡಿ ಆಳ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಲ್ಲು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬುರುಡೆಗಳು, ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಬೇಗ ಕರಗದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಟಾರ್ ರೋಡ್ನ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು, ಟಾರ್ ರೋಡಿನ ಉಂಡೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ತುಂಬಿ ಅಂದ್ರು. ಅವರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಸಗಿಯವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. 4 ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಲ್ದಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬೆಲ್ದಚ್ ಒಳಗಡೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ 4 ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬೇರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇದು ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾದಿ ಕಂಡೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾ ಹೇಳಿ, ಕೇಳಿ. ಸರ್, ಇದು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಿ ಶಾಂಪು ಹಾಕು ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪೊಟೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ರುದ್ರೇಶ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ಸುಮಾರು ನೀವು ಒಂದು 15 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ 5 ml per ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ 15 75 ml ಹಾಕೋಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಒಂದು 75ರಿಂದ 80 ml ನೀರನ್ನು ಒಂದು 4 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಬರ್ತೀನಿ. ಅದು 2ನೇ ಪ್ರಯೋಗ. ಈಗ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಕು ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಗಳ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಉತ್ತರ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವನ. ನಾನು ರುದ್ರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು 4 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ 75 ml 80 ml ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಬಕೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮರದ ಕೋಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು 20 ಸತಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ 20 ಸತಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ, ಆ ಥರ ಸುಳಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತಿರುಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಣಗಳು ವಿಭಜಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದು ಭಾಳ ಇದನ್ನು ಪೊಟೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಯೋಡೈನಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪೊಟೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀರಿಂದು ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ನೀರನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಜೀವಚಿಂತನೆ ಕೃಷಿ ಬಯೋಡೈನಮಿಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯು ಕರಗುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ, ಪೊಟೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇವಿನ ಕಹಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೀಡೆಗಳು ಕೀಟಗಳು ಬಾಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ₹1 ಶಾಂಪು ಹಾಕಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ IAHR ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇವು ಮತ್ತು ಹೊಂಗೆ ಇದರದ್ದು ಸೋಪ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಅಂತಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಯೋ, ಬೇವಿನಿಂದನೇ ಹೊಂಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸೋಪ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಇವಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು 22-23 ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಶಾಂಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಲ್ವೇ? ಹೌದು, ರಾಸಾಯನಿಕನೇ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೋವೇಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಫಾಲಿಯರ್ ಸ್ಪ್ರೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಂಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಅದರದ್ದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಾಲಿಯರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿ. ಬೇರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪೊಟೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ IHR ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೋಪ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು 1 ಲೀಟ್ರ್ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇಕಾದ ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ನಡುವೆ IHR ಕಡೆ, GKVK ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆ ಯಾರು ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಇದ್ರೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ಸಸಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಸ್ರೇಡಿಯ ಸಸಿಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು 1 ಇಂಚು 2 ಇಂಚು ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸತ್ತೋಗಂಗಾಗತ್ತೆ, ಒಣಗೋದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 4 to 5 ml per ಲೀಟರು. ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರುದ್ರೇಶ್. ನೀವು ಗುರುವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ, ಬುಧವಾರ 3 ದಿವಸ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಪೆಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ವಿಕರ್ಷಣ ವಾಸನೆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸತತವಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು. ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ ಅಂತೀವಿ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 2 ml per ಲೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ತಿನ್ನಗೆ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳಲ್ವ, ಎಳೆ ಚಿಗುರು ಗಿಡಗಳು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದ್ರಾವಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಮರಿದಲೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2 ml per ಲೀಟರು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನಾರು ಅನುಭವಗಳಿದೆಯಾ, ಅನುಮಾನ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಿಗಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಗೌರಿದಿಂದ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಮಳೆ ಹವಾಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು? ಎಲ್ಲ ಎಲ್ ನೀನೋ ಅಂತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ 2023ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 24ರಲ್ಲೇನೋ ಮೇ, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತನಕನೂ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಇನ್ನೇನು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಉತ್ತರ ಹಸ್ತಚಿತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಂದಾಗ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಈ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ಆ ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಫೇಸ್, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು 2 ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಸ್. ಸೊ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ, ದಯಾನಂದ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ದಿ ಸೆಪರೇಟ್. ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು 20 ಲೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು 1-2 ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು. ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ನೀವು ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂಥರ ಮಿಸ್ ತರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಭಾಳ ಇದೆ ಸರ್. ಬೇರು ತಿಳಿಯ ಬನ್ನಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಹೋಗಬೇಕು ಬೇರ್ನ ಆಳಕ್ಕೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಂಬಾರ್ದು.
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಶಾಂಪೂಗಿಂತ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ತಮ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಸರ್ ಅಂಟುವಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಅಂಟುವಾಳನು ನಿಮಗೆ ಆತರ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂಥರ, ಬಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್? ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಪಾಪ ಕೋಳಿ ಪಾಪ ತನ್ನ ಇದನ್ನ ವಂಶೋಪತಿ ಮಾಡಕ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬನ್ನಿ ಒನ್ ಎಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು. ಸರ್ ಪ್ರಭು ಸರ್ ಹೇಳಿ, ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರ. ಓಕೆ, ಅಂಟುವಾಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಪೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತ 2 ಎಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ. ಅಂಟುವಾಳದಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪ್ ತರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾಂಪೂ ತರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ಬೇರೆ, ಇದೆ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಗೀತ ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಅದು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ತರ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ತರ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈ ಶಾಂಪೂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಂಪೂ ಒಂಥರ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಸೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕರಗಕ್ಕೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೇನು ಮರಿ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಫಾರಂ ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮರಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಾರಂ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಸಸಿಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಸಿ ಬೆಳೆಯಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೆಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, 2 ಲೀಟರ್ ಈ ವಾಟರ್ ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ 2 ನಿಮಿಷ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತವ. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ತರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಡ್ರಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ 15 ಲೀಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೊಂದ್ಸಲ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ? ಒಂದು 20 ಲೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ? ಒಂದು 60 ml 70 ml ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ? 15 ml ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು 70 ml ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು 70 ml 2 ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮೊಟ್ಟೆನ ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೋಗಿ. ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ದಯಾನಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರನೂ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇದನ್ನ? ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಬೇವಿನ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಹುಳ ತಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಒಂದು 15 ದಿನಕ್ಕೆ 1 ವಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಹಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅವಾಗ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಹಿ ಇರೋದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, 1-2 ಸಲ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಈ ಮುರ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಬೌಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಗಂಜಲದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಗಂಜಲದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 1 ವಾರ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು 50 ml ಒಂದು 10 ಲೀಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿ
ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಮನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ವರ್ಕ್. ಅದು ಬಟ್ ಬಹಳ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ 1/4 kg, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 5 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇದೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಯಪ್ಪ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರಂತೆ. ಯಾರದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಯಪ್ಪ. ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಗಂಜಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ 1 ವಾರ ಬಿಟ್ಟೆತ್ತು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಯಾನಂದ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 4 ದಿವಸ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಈ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಒಂದು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ 4 ದಿವಸ ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ, ನೀವು ಯಾವುದು ಬೆಳೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರೋ ಆ ಬೆಳೆಯ ನಿರೋಧತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಪೀಡೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಥಡು, ಯಾವುದು ಕಂಪೇನಿಯನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು, ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು, ಬಫರ್ ಝೋನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಪ್ರಕೃತಿನ ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಗೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ನೇಚರ್. ಈಗ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ತಂತಾನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 80% ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಕದೆಲೆ, ಬೇವಿನ ಎಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನೇನು ಎಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಚಿಕ್ಕ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ 15 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳು, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಎಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ್ದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನೀವು ಗಂಜಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂರಿಯಾ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಟ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಳಿ ನೊಣ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಂದು ಲೆಮನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚಿಗುರ್ಕೊಂಡು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಥರ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಇನ್ಯಾವುದಾರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ, ಅನುಮಾನ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಸೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕಲಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಬಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಾ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪು ನಾವೇನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ, ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಬನ್ನಿ.
ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತೋಟ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಒಂದೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ಪುನಃ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಇದೇನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ MS ಫಾರಮ್ನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಈ ವಾರದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೀನಿ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬೋದಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಹಾಂ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಯಿಂದ. ಸರ್ ಅದೇ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಯಿತು. ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ. ಹಾಂ ಸರ್ ನನ್ನೇ ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದನ್ನು? ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ 10 ದಿವಸ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಸರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಅದು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಇದು 5 ಅವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು? ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಸರ್. ಅದು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಪಾಯಸ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಾಕಿ ನೀರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಗ್ರೀನಿಶ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ. ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಂಜುನಾಥ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಿತ್ರರೇ ಈ ಒಂದು ವಾರದ ವೆಬಿನಾರ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಾಕೋದು, ಈ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರೋಣ. ತರೋದು ಬೇಡ, ವೆಚ್ಚ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಶೂನ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಏನು ಆಯಾಮಗಳಿದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ. ನಮ್ಮ ತೋಟವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರದ ಕಡೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು 26 ಆಗಸ್ಟ್ 8:30 ಮತ್ತೆ ಸೇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವೆಬಿನಾರ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಶುಭರಾತ್ರಿ.